Chapter 1 Relations and Functions, Exercise 1.2, question number 1. What is given in the question? A is 1, 2, 3, 7. So A is set of all elements which are 1, 2, 3, 7. And B is 3, 0, minus 1, 7. And they have asked us which of the following are relation from A to B. Relation are A to B, which means only if it exists in that group, a relation will exist. Make it very simple, children. It's only for 2 marks that you will get generally. So, A and B list out பண்ணிட்டோம். For first set என்னது நமக்கு R1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2, 1, 7, 1. Which means it is asked like relation from A to B. First element எல்லாம் Aல இருக்கணும். Second element எல்லாம் Bல இருக்கணும். இதுதான் rule. So, நான் 2 and 7 check பண்றேன். 2 is in A, 7 is in A. Fine. Now, second element 1 has to be in B, but it is not in B, which means it is not a subset of A cross B. Therefore, it is not a relation. So, simply pronounce பண்ணனும்னா, it is not a relation because there is no element as 1 in B. இல்ல வேற மாதிரி சொல்லணும்னா, 2, 1, 7, 1 does not belong to A cross B. Therefore, R1 is not a relation. அப்படின்னு சொல்லிடலாம். So, next R2 பார்க்கலாம். திருப்பி அதே rule தான். First element Aல இருக்கணும். minus 1 Aல இல்ல. Second element Bல இருக்கணும். 1 Bல இல்ல. Therefore, it is not a relation. Third one check பண்ணலாம். 2, 7, 1. First groupல இருக்கா 2, 7, 1. Yes, இருக்கு. Next, minus 1, 7, 3. Check பண்ணி பாருங்க. Second groupல minus 1, 7, 3. இருக்கு. So, it is a relation. Next one, 7, 0, 3. So, 7 இருக்கு, but 0 வந்து Aல இல்ல. அப்பயே rule out ஆயிடுச்சு. It is also not a relation சொல்லிடலாம். Reason என்ன? 0 does not belong to A. So, how do you check this, children? Just to check whether the first elements belong to the first group A and the second elements belong to the second group B. இல்ல கொஞ்சம் எலிவேட்டடா யோசிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க A cross B லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த A cross Bல இந்த எலிமெண்ட் இல்ல அதனால இது ரிலேஷன் இல்ல அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க. Exercise 1.2, question number 2. They have given us set A. What is that set A? It runs from 1 to 45. All the elements 1 to 45. And R is a relation which is defined as is square of. Okay, so is square of on A. On A na enna arthomna, and the square answer partum A la தான் இருக்கணும். It can't go outside. ஏன்னா இங்க கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க ரைட் ஆர் as a subset of A cross A. ஸோ டொமைனும் ஏவா தான் இருக்கணும் ரேஞ்சும் ஏவா தான் இருக்கணும். டொமைன்னா கொஸ்டின் பார்ட்டும் ஏவா தான் இருக்கணும் ரேஞ்ச்னா ஆன்சர் பார்ட்டும் ஏவா தான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஆர் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஏ ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் 1லேருந்து 45 வரைக்கும். அப்புறம் ஏ கிராஸ் ஏ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன் 2 குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஏ அண்ட் ஏ. அப்போ 1, 1, 1, 2, 1, 3 அப்படி போயிருப்போம் 1, 45 வரைக்கும். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 45 வரைக்கும் போயிருப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எலிமெண்ட்ஸை எழுதியிருப்போம். So 45 into 45, அவ்வளோ elements A cross Aல இருக்கும், which is practically not possible to list out. So I've just shown you an example. இப்போ Rக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க, it is a square ofன்னு சொன்னாங்க. Square ofனா என்னன்னா 1 வந்து questionனா answer என்ன 1 square 1. 2 யூஸ் பண்ணும்போது 2 square 4. 3 யூஸ் பண்ணும்போது 3 square 9. 4 யூஸ் பண்ணும்போது 4 square 16. 5 யூஸ் பண்ணும்போது 5 square 25. 6 யூஸ் பண்ணும்போது 6 square 36. 7 யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா 7 square 49 என்னோட A குரூப்புக்குள்ள இல்ல. So I cannot do that. So I've listed out from 1 to 6. This is my R. இதுல first element எல்லாம் question which is domain. Second element எல்லாம் answer which is range. Colloquially I have given you an explanation. Domain என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா first elements எடுத்து list out பண்ணுங்க. Range என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா second elements எடுத்து list out பண்ணுங்க. That's all is the question number 2 in exercise 1.2. Exercise 1.2, question number 3. So what they have given a relation R which is x comma y such that y is equal to x plus 3. இப்போ x வந்து question part. இங்கே கொடுத்துட்டாங்க 0லேருந்து 5 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. And y வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்.
அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x plus 3. So, xக்கு 0 போட்டேன்னா y என்ன ஆயிடும்? 0 plus 3, 3 ஆயிடும். 1 போட்டா என்ன ஆயிடும்? 1 plus 3, 4 ஆயிடும். 3 போட்டா என்ன ஆயிடும்? 3 plus 3, 6 ஆயிடும். So, we will proceed on with that. Okay. So, we will start listing out. X list out பண்ணிட்டேன். Y list out பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? X plus 3. அப்படியே list out பண்ணுங்களேன். 0 plus 3, 0. Plus 3 is 3. 1 plus 3, 4. 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. 4 plus 3, 7. 5 plus 3, 8. So, நான் y list out பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ டொமைன்னா என்ன சொன்னோம்? கொஸ்டின் பார்ட். என்ன கொஸ்டின் பார்ட்டிங்க? எக்ஸ். ரேஞ்ச்னா என்ன சொன்னோம்? ஆன்சர் பார்ட். என்ன ஆன்சர் பார்ட்டிங்க? ஒய், செகண்ட் எலிமெண்ட். அவ்வளோதான். லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. டொமைன் என்ன, ரேஞ்ச் என்னன்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ டொமைன் என்னது? இங்கே வந்து நம்மளை ஆறு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலை, நம்மளே அந்த கோஆர்டினேட்ஸை போட்டிருக்கோம். ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கம்மா ஒய். 0க்கு 3, 1க்கு 4, 2, 5, 3க்கு 6, 4க்கு ஆன்சர் 7, 5க்கு ஆன்சர் 8. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா டொமைன் ஆஃப் ஆர், செகண்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆர். தட்ஸ் ஆல் இஸ் தி ஆன்சர். Exercise 1.2, question number 4. They have asked it to represent each of the given relation by what? By an arrow diagram, a graph, and a set in roster form. Whichever is possible, they have asked us to list out. So we will start listing out those things. Okay. So f of x, அதாவது x, y என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா x வந்து 2, 3, 4, 5 தான் யூஸ் பண்ணணும். y வந்து 1, 2, 3, 4 தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தாண்டி வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. x is equal to 2yன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா x equal to 2yனா y is equal to 1ன்னு எனக்கு யூஸ் பண்ணேன்னா xோட வேல்யூ என்ன ஆயிடும்? 2 into 1, 2. அது உள்ள இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இருக்கு. ஓகே. அடுத்தது y is equal to 2ன்னு யூஸ் பண்ணேன்னா 2 into 2 என்ன? 4. அதுவும் xல இருக்கு. சரி, எப்படி வேணா போகலாம். xலேருந்து yக்கு போங்க, இல்லை yலேருந்து x போங்க. எந்த கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை பண்ணுங்க. இப்போ எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா y 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா 3 into 2 என்ன ஆயிடும்? 6. பட் அது xல இல்லை. அப்போ என்னால் 3யும் 4ம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் முதல்ல செட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன்? இது என்னோட x 2, 3, 4, 5. இது என்னோட y 1, 2, 3, 4. 2ஓட ஆன்சர் 1, 4ஓட ஆன்சர் 2. மிச்ச எலிமெண்ட்ஸை என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே 2,1 and 4,2 கிராஃப்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா ஜஸ்ட் அதை வந்து நீங்கள் செட் ப்ராக்கெட்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல் இஸ் த சம். லிஸ்ட் அவுட் த எலிமெண்ட்ஸ், எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிங்க. அக்கார்டிங்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு எக்ஸும் ஒய்யும் வச்சு ஒரு ஏரோ டயக்ராம். எக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வரைஞ்சிடுங்க, ஒய்யை செகண்ட் குரூப் வரைஞ்சிடுங்க, கனெக்ட் பண்ணிடுங்க எலிமெண்ட்ஸை. எக்ஸு 2ஆக இருந்தால் ஒய் என்னவா இருக்கும்? 1. எக்ஸு 4ஆக இருந்தால் ஒய் என்னவா இருக்கும்? 2. ஸோ அந்த ரெண்டு குரூப்பும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிடுங்க. கிராஃபில் ரெண்டும் பிளாட் பண்ணிடுங்க. அது வந்து கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம். அடுத்தது ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா செட் ப்ராக்கெட்டில் பண்ணிடுங்க. ஓகே. சேம் exercise 1.2, question number 4. They have given the second subdivision. இப்போ நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா x and y are natural numbers. They should be less than 10. நேச்சுரல் நம்பர்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க? 1லேருந்து ஆரம்பிச்சு 10 வரைக்கும் போகலாம் இல்லையா? ஸோ லெஸ் தேன் 10னா உங்களுக்கு என்ன புரியுது? 1லேருந்து ஆரம்பிச்சு 9 வரைக்கும் போகலாம். 10ஐ இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம முதல்ல எக்ஸும் ஒய்யும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் என்ன? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. y என்ன? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. இப்போ நம்ம ரிலேஷனை கிரியேட் பண்ணலாம். ரிலேஷன் என்ன? x, y. எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் போகுது? y is equal to x plus 3ன்ட்டாங்க. அப்போ நான் 1x எடுத்தேன்னா 1 plus 3, 4 இருக்கு குரூப்பில், அதனால அதை எழுதிக்கோங்க. 2 எடுத்தேன்னா 2 plus 3, 5 yல இருக்கு. ஓகே. 3 எடுத்தேன்னா 6. 4 plus 3, 7. 5 plus 3, 8. 6 plus 3, 9. And after that I cannot proceed. ஏன்னா 7 plus 3, 10 வந்து என்னோட yல இல்லை. ஆன்சர் பார்ட்டில் இருக்கணும் இல்லையா? அது இல்லை. ஸோ இங்கேயோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க 6. இப்போ ஏரோ டயக்ராம் போடுங்க. ஏரோ டயக்ராம் என்ன பண்ணுவீங்க? நமக்கு தெரியும் x முழுக்க 1 to 9ன்னு, அதே மாதிரி y முழுக்க 1 to 9ன்னு தெரியும். அப்புறம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் ஏரோ போட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க. கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்னா என்ன பண்ணுவீங்க? லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போடுங்க, ஒய் ஆக்சிஸ் போடுங்க. ஜஸ்ட்
points. You don't have to connect the points. நம்ம linear graph ஆன்லாம் கேட்கல. கிராஃப்ல plot பண்ணுங்க. just plot பண்ணி முடிங்க. roster formனா என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த எலிமெண்ட்ஸையே வந்துட்டு just list out பண்ணுவீங்க. அவ்வளவுதான். ஏற்கனவே நம்ம 6 list out பண்ணிட்டோம். அந்த 6 list out பண்ணி. Very simple sum, frequently asked sum. Exercise 1.2, question number 5. சம் தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், பார்க்க ரொம்ப பெரிய சம் மாதிரி இருக்கும், பட் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். என்ன சொல்றாங்கன்னா, அசிஸ்டன்ட்ஸ், கிளர்க்ஸ், மேனேஜர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த சேலரிஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கு 10,000, கிளர்க்ஸ்க்கு 25, மேனேஜர்ஸ்க்கு 50, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கு 1 lakh. அவங்கள கேட்டகரியா என்ன பிரிச்சிருக்காங்க? ACMEன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது 5 அசிஸ்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க, A1 to A5, 4 கிளர்க்ஸ் இருக்காங்க, C1 to C4, 3 மேனேஜர்ஸ் M1 to M3 அண்ட் 2 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ இங்க ரிலேஷன்ஷிப் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா, XRY, அதாவது X வந்து salary given to the person Y. So you'll have to express the relation in. இந்த question வந்து லைட்டா twist பண்ணியும் கேட்பாங்க. எப்படி கேட்பாங்கன்னா, X வந்து salary to Y வந்து பர்சனும் கேட்கலாம், இல்ல எக்ஸ பர்சன் வச்சு ஒய்ய சேலரின்னு கேட்கலாம். அதை மட்டும் காஷியஸா பார்க்கணும். கிரியேட்டிவா கேட்கும் போது அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் என்னது? சேலரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்னவா இருக்கணும்? சேலரி நம்பர்ஸ் இருக்கணும். செகண்ட் குரூப் பீப்புள், அதாவது A1, A2 அந்த மாதிரி இருக்கணும். இவங்களை ஆர்டர்ட் பேரா எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஆர்டர்ட் பேர்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க முதல்ல எல்லாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்க. அசிஸ்டன்ட் எத்தனை பேர், கிளர்க் எத்தனை, மேனேஜர் எத்தனை, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். அப்போ ஆர்டர்ட் பேர்ல அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கு என்ன வரும்? 10,000 வரும். அப்போ salary, assistant. So 10,000, A1, A2, 10,000, A3. Until A5 நீங்க போடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளர்க்ஸுக்கு salary என்ன போடுவீங்க? 25,000. எத்தனை கிளர்க்? 4 பேர். ஸோ 4 குரூப் போடுங்க. அப்புறம் மேனேஜர்ஸ்க்கு salary என்ன? 50,000. அப்போ M1 ரிலேட் பண்ணுவீங்க. எத்தனை மேனேஜர்ஸ்? 3 மேனேஜர்ஸ். அடுத்தது salary 1 lakh and executive officer 2 பேர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க bracket. That's all is the ordered pair. இப்போ ஏரோ டயக்ராம் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you will have to be just a little bit cautious with it. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க? எலிமெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்துட்டு சேலரியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. 10,000, 25,000, 50,000, 1 lakh சேலரியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு எத்தனை அசிஸ்டன்ட்ஸ், எத்தனை கிளர்க்ஸ், எத்தனை மேனேஜர்ஸ், எத்தனை எக்ஸிக்யூட்டிவ் எல்லாரையும் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. இப்போ 10,000 ஏரோ டயக்ராம் மூலியமா அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. 25,000 கிளர்க்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. 50,000 மேனேஜர்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. 1 lakh எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். இந்த கொஸ்டின் லைட்டா ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினை கரெக்டா படிக்கணும். XRY, எக்ஸ் வந்து சேலரி, ஒய் வந்து இதே நீங்க எக்ஸ் பர்சன் அண்ட் ஒய் சேலரினா இது அப்படியே ரிவர்சல் ஃபார்ம்ல எழுதணும். அதுதான், அவ்வளவுதான். இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி சம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 1.2 கொஸ்டின் நம்பர் 5 ஓவர்.